ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोश्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा 1 अगस्ट 1918 ख्रीष्टाब्द। आज दर्शन करने को जाई सुविधा थिबारु मांग सहित अनेक कथा होइथिला। सबु ही किंतु मठर सन्यासी मानकर कथा। प्रेमानंद स्वामींकर देह रक्षा जोगु बोध हुए माँ मनरे आजिकाली पिलामानंक कथा सर्वक्षण उदित होउथिला। तेणु सेमानंक कथा उठाई माँ कहिले ठाकुरंकु पिलामाने परीक्षा करिबा परे ही छाड़िछंती। बराहनगर मठरे जेतेबेले सेमाने थिले सेतेबेले आहा निरंजन प्रवृत्ति समस्ते केते दिन धरी अधा पेट खाई जप ध्यान करी कटेइछंती। दिने समस्ते कुहाकुही हेले, अच्छा आमे माने जे ठाकुरंक नाम रे सब छाड़ी दे आसिले देखा जाऊ तांकर नाम नहीं पड़ी रहिले से खाइबा को दियंती कि नहीं। सुरेश बाबू आसिले किछि कुहाजिबो नहीं, भिक्षा भिक्षा मध्य केही करिबा को जीवा नहीं। यह कही समस्ते चादर घड़ई होई ध्यान रे बसिगले। सारा दिन कटिला, राति मध्य अनेक होइछि। एपरी समय रे सुनागला कबाटरे किए धक्का मारुछि। नरेन आगे उठी कहिला, कबाट खोली देख तो किए आसी। आगे देखिबू ता हाथ किसी अच्छी कि नहीं। आहा कबाट खोली देखिले लाला बाबूंक मंदिर रु बढ़िया बढ़िया खाद्य सबू नहीं जड़े लोक आसी। ताहा देखि समस्ते महाखुशी। ठाकुरंक दया उपलब्धि कले। सांगे सांगे उठी ठाकुरंक भोगराग देई सेही रातिर समस्ते प्रसाद पाइले। एहीपरि आहुरी केते दिन होइछि। सिंथिर बेणीपालुंक घरु मध्य सेहीपरि दिने लुचि आसिथिला। एबे तो पिलामाने महासुखरे अछंती। आहा नरेन बाबूराम आदि केते कष्ट करि जाइछंती। तुमर एबेकार महाराज सेही मोर राखाल को मध्य केते थर भात हंडा माजिबा को पड़िछि। नरेन थरे गयाकाशी आदि जीवा बाटरे 2 दिन न खाई गोटे गछ तले पड़िथिला। किछि क्षण पर देखिला किए ताकू डाकुछि। देखिला जड़े लोक केते खन लुचि तरकारी मिठा और लटाए ठंडा पानी सामने रखी कहिला, रामजी को प्रसाद आनी ग्रहण करंतु। नरेन कहिला, मो सहित तो तुमर कौनसी परिचय नहीं, तुम्हें भूल करुछ, आउ काहाकू देबाकू कहिथिबे। लोकटी मिनती करी कहिला, ना महाराज जी आपण को पाई ही एसबू आनी। द्विप्रहर रे मु सहीछि। देखिली जे स्वप्न जड़े कहउछंती, जल्दी उठ, अमुक गछ तले जो साधु अछंती तांकू जलखिया देई आसे। स्वप्न भावी मु न उठी कड़ लेउटाई पुणी शोइली। सेतेबेले मो देहरे धक्का देई से कहिले, मु उठिबा कहूछि आ तू शोउछु, शीघ्र जा। सेतेबेले मने हेला यह मिथ्या स्वप्न नुहे, रामजी ही हुकुम करुछंती। तेणु एही सब धरी धाई आसीछि। तापरे नरेन ठाकुरंक दया भावी सेही सब खाद्य ग्रहण कला। आउ थरे सेहीपरि होइथिला। 3 दिन पहाड़े चली चली नरेन भोकरे मूर्छा जीवा परी अवस्था। एपरी समय जड़े मुसलमान फकीर गोटे काकुड़ी आनीदेला। से काकुड़ीटी खाई से बंचिला। नरेन अमेरिका फेरी आसी गोटे सभारे से मुसलमानटी को गोटे कड़े देखिपारी उठी जाई तार हाथ धरी नहीं आसी सभा मझिरे बसाइला। समस्ते कहिले, ए कौन? सेतेबेले नरेन कहिला, ए मोर जीवनदाता। यह कही घटनाटी समस्त को कहिला। तांको टंका मध्य देइथिला। से कौनसी मते नेउ नथिला। कहिला, मु कौन करछि जे टंका देउछंती। नरेन कौन से कथा शुणे अनेक बुझाई टंका देला। आहा नरेन मते मठ को नहीं जाई प्रथम पूजा अर्थात दुर्गा पूजा जो थर कराइथिला से थरक पूजकों को मो हाथ दे 25 टंका दक्षिणा दियाइला। 1400 टंका खर्च करथिला। पूजा दिन मठ लोकरे लोकारण्य हो जाइथिला। पिला माने समस्ते खटुछंती। नरेन आसी कौन कहिला जानिछ? कहिला, माँ मते ज्वर कर दियो। कहू कहू ए माँ किछि समय पर ही हाड़ कंपी ज्वर आसिला। मु कहिली, ए माँ ए कौन हैला, एबे कौन हेबो? नरेन कहिला, किछि चिंता नहीं माँ, मु मागी करी ज्वर नेली एथिपाई जे पिला गुड़ाक प्राणपण खटुछंती। तथापि केउठी किछि त्रुटि हेबो और मु रागी जीवी गाड़ी देवी। एपरिकी काहाकू हुए तो 2 चापुड़ा बजाई देवी। सेतेबेले सेमानंकर कष्ट हेबो, मोर भी कष्ट हेबो। तेणु भाविली कौन दरकार
ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ି କିଛି କ୍ଷଣ ରହିଯାଏ। ତାପରେ କାମଦାମ ସବୁ ସରିଯିବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଓ ନରେନ, ଏବେ ତାହେଲେ ଉଠ। ନରେନ କହିଲା, ହଁ ମା, ଏଇ ଉଠିଲି ଆଉ କ'ଣ। ଏହା କହି ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପରି ଉଠି ବସିଲା। ତା'ର ମାଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ବେଳେ ମଠକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ସେ ବାଇଗଣ ତୋଳୁଥାନ୍ତି, ଲଙ୍କା ତୋଳୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏ ବଗିଚା ସେ ବଗିଚା ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ମନରେ ଟିକିଏ ଅହଂ ଥିଲା ଯେ ମୋ ନରେନ ଏସବୁ କରିଛି। ନରେନ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ କରୁଛ କ'ଣ? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସ। ତାହା ନ କରି ଲଙ୍କା ଛିଣ୍ଡାଇ ବାଇଗଣ ଛିଣ୍ଡାଇ ବୁଲୁଛ। ମନେ କରିଛ ବୋଧହୁଏ ତୁମର ନରୁ ଏସବୁ କରିଛି। ତା ନୁହେଁ, ଯିଏ କଲାବାଲା ସେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି, ନରେନ କିଛି ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁରେ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ଆହା, ମୋର ବାବୁରାମ ନାହିଁ, କିଏ ଏଥରକ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିବ? 6 ଏପ୍ରିଲ 1918 ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ଯାଇ ଦେଖିଲି ମା ଉତ୍ତର ଦିଗର ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଜପ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ 5-6 ଜଣ ମହିଳା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ବସିବାରୁ ମା ଜପ ଶେଷ କରି ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ। ନଳିନୀ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେଲେ। ଶୁଣିଲି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପେଟରେ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତର ସାହେବ କହୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ତାହା ଶୁଣି ତାଙ୍କର ଭାରି ଭୟ ହୋଇଛି। ଜଣା ନାହିଁ କାହିଁକି ମା ଏମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ପାଦରେ ହାତ ଦେଇ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୀକୃତା ନ ହୋଇ କହିଲେ, ସେଇ ଏରୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧରୁ ଧୂଳି ନିଅ। ସେମାନେ ଶେଷରେ ଅସୁସ୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଦେଖାଇ କହିଲେ, ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେ ଭଲ ହୋଇ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବ। ମା ଭରସା ଦେଇ କହିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ କରି ପ୍ରଣାମ କର, ସେ ହିଁ ସବୁ। ପରେ କିପରି ଟିକିଏ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ କହିଲେ, ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ ଆସ, ରାତି ହେଲାଣି। ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ମା କହିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଘର ଅଡ଼େଇ ଦିଅ, ଠାକୁରଙ୍କ ଭୋଗ ଉଠିବ। ବହୁ ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବାରୁ ମା ଉଠି ଆସି ତଳ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ଦେହରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ି ଦେଇ ମୋ ହାତକୁ ପଙ୍ଖା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ପଙ୍ଖା କର ତ ମା, ଦେହ ଜଳି ଯାଉଛି। ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛି ମା କଲିକତାକୁ। କେହି କହୁଛି ମୋର ଏଇ ଦୁଃଖ, କେହି କହୁଛି ମୋର ସେଇ ଦୁଃଖ, ଆଉ ସହି ହେଉନାହିଁ। କିଏ ବା କେତେ କ'ଣ କରି ଆସୁଛି। କାହାର ବା 25ଟା ପିଲାପିଲି, 10ଟା ମରିଗଲା ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି। ମଣିଷ ତ ନୁହେଁ, ସବୁ ପଶୁ। ପଶୁ ସଂଯମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଠାକୁରେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ସେରେ କ୍ଷୀରରେ 4 ସେର ପାଣି, ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କି ମୋର ଆଖି ଜଳିଗଲା। କିଏ କେଉଁଠି ତ୍ୟାଗୀ ପିଲାମାନେ ଅଛ, ଆସରେ କଥା କହି ବଞ୍ଚେ। ଠିକ୍ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଜୋରରେ ଜୋରରେ ଟିକିଏ ପଙ୍ଖା କର ମା, ଆଜି 4ଟା ବେଳୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆଉ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ। ଆହା, ଆଜି ବଳରାମର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ବାବୁରାମ ପାଇଁ କେତେ କାନ୍ଦିଲା। କହିଲା, ସେ କ'ଣ ମୋର ସାଧାରଣ ଭାଇ ଥିଲା? ସତେ ତ ମା, ଦେବତା ଭାଇ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବାକୁ କହିଲେ। ମାଲିସ କରୁ କରୁ କହିଲି, ମା, ଭକ୍ତମାନେ ଖାଇବେ ବୋଲି ଡାଲି ରାନ୍ଧି ଆଣିଛି। ମା କହିଲେ, ବେଶ କରିଛ। ରାଖାଲ ମଧ୍ୟ କିଛି ବିଶେଷ ତରକାରୀ ପଠେଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନେ ରାଧୁର ସ୍ୱାମୀ ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ସେ କଥା ଜଣେ କିଏ କହିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଏବେ ଏଠାରେ କିପରି ହେବ? ଏଇ ମାତ୍ର ବାବୁରାମଟି ମୋର ଚାଲିଗଲା। ସମସ୍ତଙ୍କର ହିଁ ମନ ଖରାପ। ଏହା ଠାକୁରଙ୍କ ସଂସାର, ତେଣୁ କାମଦାମ ସବୁ ଚାଲିଛି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ କନ୍ଦା କଟାରେ ଘର ଭରି ଯାଇଥାନ୍ତା। କେହି କ'ଣ ଉଠିପାରନ୍ତା? ତେବେ ଖାଇବାକୁ ମାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏମାନେ ଯଦି ରୋଷେଇ କରି ଆଣିଦିଅନ୍ତି ତେବେ ହୋଇପାରେ। ଏହା କହି ମୋ ଆଡ଼କୁ ଅନାଇବାରୁ ମୁଁ କହିଲି, ଜଇଁ ଯଦି ଆମ ହାତରେ ଖାଇବେ ତେବେ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିପାରିବି। ମା କହିଲେ, ଖାଇବ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଖୁବ୍ ଖାଇବ। ରାନ୍ଧିକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ ହାତରେ ପଠାଇଦେବ। ପିଲାମାନଙ୍କର କାହାରି କାହାରି ଅରୁଚି ହୋଇଛି। ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ହେଲେ ସେମାନେ ବି ଟିକିଏ ଟିକିଏ ଖାଇବେ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଲେ ହେବ ଯୋଗିନ? ଯୋଗିନ ମା କହିଲେ, 3-4 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ରେ ହେବ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ତାହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଅ। ମୁଁ କହିଲି, ତା ହେବ ନାହିଁ ମା, ଶକହରଣ ରାଗିବ। ମା ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ତେବେ ଥାଉ। ପର ରବିବାର ଦିନ କାଳିଘାଟରୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଆଣି ରାନ୍ଧି ପଠାଇଦେଲି। 12 ଅଗଷ୍ଟ 1918 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସୋମବାର। ଆଜି ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ମା କହିଲେ, ମହାପ୍ରସାଦ ଭଲ ହୋଇଥିଲା ଗୋ, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, ଶକହରଣର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଖୁଆଇବ। ତେବେ ମୁଁ ଯଦି ରାନ୍ଧି ଆଣି ଆପଣ ଖାଇବେ ତ? ମା କହିଲେ, କାହିଁକି ଖାଇବି ନାହିଁ? ତୁମେ ହେଲେ ମୋର ଝିଅ। ତେବେ ବେଶୀ କରିବ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଆଣିବ। ଦେହ ସୁସ୍ଥ ନୁହେଁ ତ?
ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ତାହା ହିଁ ହେବ। ଏହା କହି ସେଦିନ ବିଦାୟ ନେଲି। ତା ପରଦିନ କିଛି ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରି ନେଇଯିବାରୁ ମା କହିଲେ, ଦେଖ ଗୋ, କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଏଇସବୁ ନେଇ ଆସିଛି। ନଳିନୀ ଦିଦି କହିଲେ, ତୁମେ ମାଗ କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ତ ନେଇ ଆସିଛି। ମା କହିଲେ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ମାଗିବି ନାହିଁ? ସେମାନେ ମୋର ଝିଅ। ଆଉ ଏହା କ'ଣ କମ୍ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା? କ'ଣ କହୁଛ ମା? ମୁଁ କହିଲି, ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା। ମା ଯେ କୃପା କରି ଆଣିବାକୁ କହନ୍ତି, ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଉ। ଆଜି ବେଶୀ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲି। ଭୋଗ ହେବା ପରେ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିବା ବେଳେ କହିଲି, କାଲି ବୋଧହୁଏ ମୋର ଆସିବା ହେବ ନାହିଁ ମା, ଗୋଟିଏ ବିବାହ ଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି। ମା କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କାଲି ନ ଆସିଲେ ଭାବିବି ବାହାଘରକୁ ଯାଇଛ। ସେଦିନ ଘିଅଟା ଭଲ ନଥିଲା, ଭଜା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ସେତେ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ମା କହିବାରୁ ଆଉ ଦିନେ ଭଲ ଘିଅରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ଜଳଖିଆ, ପିଠା, ଡାଲି ଓ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧି ନେଇଯାଇଥିଲି। ତାହା ଖାଇ ମା ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଝିଆରୀ ନଳିନୀ ଦିଦିଙ୍କର ଟିକିଏ ଶୁଚିବାଇଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସେହିସବୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇ କହିଲେ, ମୋର ତ କାହାରି ହାତର ରୋଷେଇ ରୁଚେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ହାତରେ ଖାଇବାକୁ ତ ଘୃଣା ହେଉନାହିଁ। ମା କହିଲେ, କାହିଁକି ହେବ? ସେ ଯେ ମୋର ଝିଅ। ପରେ ମୋତେ କହିଲେ, ଦେଖ, ସେଦିନ ଯେଉଁ ସାରୁପତ୍ର ଶାଗର ଚଟଣି ଦେଇଥିଲ, ତାହା ମୋତେ ଏମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଓଁ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତରୂପମ୍ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଡ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।